Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعف طليع المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيازا بمؤختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الخصائص فاهبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شلل شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ومربي أرواحنا هديدي الدين بن الخير، وإلى روم معلم هذا الكتاب من شهاب بن سلام القليوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صفة العرش قال وحب خلق الله العرش قبل الكرسي ب1000 عام وخلق له 300 برج بين كل برجين 300 عام وطول كل برج 1000 عام وبينهما ملائكة كالإنس والجن يستغفرون لعصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النسفي خلق للعرش 300 خلق للعرش 360 قائمة قدر الدنيا وبين كل قائمتين 500 عام. وفي رواية خلق الله اللوح بين الكرسي والعرش وخلق من نوره 4 أنوار وخلق من واحد منها العرش وجعل له 360 ألف قائمة كل قائمة 12,000 عام وبين كل قائمتين 70,000 مدينة في كل مدينة 70,000 قصر في كل قصر 70,000 صنف من الملائكة وليس لطوله ولا لأرضه منتهى ويقصي في كل يوم 70,000 ثوب من النور لا يقدر أحد أن ينظر إليه وهو كالقبة على العالم وفي دوائره مناديل معلقة لا يعلم عددها إلا الله وفيه
تماثيل جميع المخلوقات من حيوان وغيره ويحمله 4 أملاك في الدنيا ويحمله في الآخرة 8 وروي أن له 70,000 لسان يسبح الله بها بأنواع اللغات وفي رواية أنه من ياقوتات حمراء وقيل خضراء وبين أذن كل ملك وبين أذن كل ملك من حملته إلى عاتقه مسيرة 500 عام وفي رواية 700 عام والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المعلم رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sifatul arsy, sifat-sifat ciri-ciri daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy ini makhluk Allah ya. Arsy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dibilang Allah bersemayam di atas arsy, bukan Allah kayak makhluk. Kalau makhluk kan bersemayam duduk. Kalau Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai', kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi arsy ini merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya itu lebih luas daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Arsy itu makhluknya Allah. Qala Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala warahimah, kata beliau, khalaqallahu al-arsya qabla al-kursiyyi bi alfi amin. Allah menciptakan arsy sebelum kursi. Makhluk Allah ada arsy, ada kursi, ada malaikat. Kita iman aja terhadap semua itu, tapi kita nggak tahu bagaimana bentuk yang sungguhnya. Jadi ada arsy Allah, kemudian ada kursi, ada malaikat Allah, ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Langit yang kita lihat tadi itu bukan bagian dari satu langit yang pertama, bukan. Langit yang kita lihat ini bukan merupakan bagian pertama daripada langit, tapi merupakan langit dunia. Gimana langit yang pertama kita nggak tahu. Yang kita lihat tuh sampai nembus mata, sampai dengan alat yang sangat canggih, itu bukan langit pertama daripada langit yang 7 itu, bukan. Tapi hanya apa? Sebatas langit dunia doang. Kan berarti kan luasnya kan luar biasa. Manusia bagaimana hukumnya? Kecil udah, nggak ada apa-apanya. Jadi manusia yang sombong dengan hartanya, dengan pangkat, dengan jabatannya, dia kecil, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib beriman kepada arsy, wajib beriman kepada kursi. Allah itu menciptakan arsy, Allah menciptakan kursi, berarti arsy makhluk. Kemudian kursi juga apa? Kursi juga makhluk, sama dengan kita makhluk. Maka dibilang Allahu Akbar dong. Jangan gambar Allah seperti apa? Lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ente lihat aja bumi deh beserta isinya. Jangan bumi Indonesia deh, kan luasnya luar biasa. Ente jalan ke Depok itu nggak ada habis-habisnya. Depok itu Tangerang nggak ada habis-habisnya, Jawa Timur nggak ada habis-habisnya, itu panjang, luas, luar biasa. Itu baru ciptaan Allah yang kecil banget tuh. Gimana urusan 7 lapis langit, 7 lapis apa? 7 lapis bumi. Katanya manusia dibanding itu semua nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sangat sombong di alam dunia, manusia, dia sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, ya mau jadi apa di hadapan Allah? Ada apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan arsy sebelum kursi bi alfi amin, 2000 tahun. Satu hari di hadapan Allah itu sama dengan 1000 tahun yang kita hitung.
Berapa tahun tuh itu? Berapa tahun tuh? 2000 tahun kali berapa itu? Satu hari 1000. Jadi berapa itu? Lebih banyak ini ya. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Ini 2000 tahun sebelum Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan apa? Sebelum kursi Allah menciptakan arsy. 2000 tahun. Makanya orang itu dihadapkan dengan Allah nanti, masing-masing kita dihadapkan Allah itu permasalahan itu adalah selama 5000 tahun permasalahan. Sehari sama dengan 1000. Berapa lama tuh? Allah wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Jadi otak mudah gak bisa menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Makanya pikirin makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirin zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa ketemu? Kalau udah begitu kita makhluknya Allah, baru kita bilang amantu billah wa bi rasulillah. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita cuma satu di alam dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma bakti kepada Allah, nyembah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Jadi Allah menciptakan arsy sebelum kursi selama 2000 tahun. Ingat ya, satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah banyaknya luar biasa. Makanya kalau sekarang ada pesawat jet yang cepatnya super cepatnya luar biasa, itu nggak ada apa-apanya. Buruk aja sebentar doang. Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina, kemudian Mi'raj sampai bertemu dengan zat Allah cuma 3-4 jam itu. 3-4 jam. Hitungannya bisa berbulan-bulan. Sampai dengan keadaan buruk itu hanya mencapai 3-4 jam. Dari Mekah kemudian ke Palestina. Palestina langsung naik ke zat Allah, ketemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Langit pertama, kedua, terus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau agama itu jangan pakai akal, karena agama itu nggak semua bisa dilogikakan, nggak semua. Tapi agama itu rasional, tapi tidak bisa apa? Dirasionalkan, nggak bisa semuanya. Cukup iman kita yang bilang amantu billah wa bi rasulillah. Jadi Allah menciptakan arsy sebelum kursi adalah selama 2000 tahun. Wa khalaqa lahu 300 burjin, dan Allah menciptakan bagi arsy itu ada 300 gugusan bintang. Ini begini asal beriman tahu terus ya. Beriman terus tahu kita. Cuma jangan diapain. Jangan dipikirin, jangan dilukis, tetap lukisin lagi kayak begini. Jadi sablak terakhirnya. Jadi makoli terakhirnya. Asal tahu dong, Allah menciptakan arsy itu sebelum kursi selama 2000 tahun. Kemudian Allah menciptakan bagi arsy itu adalah ada 300 gugusan bintang. Baina kulli burjaini 300 amin. Setiap antara satu gugusan bintang dengan yang lainnya jaraknya adalah 300 tahun. Ini udah ada otak tuh deh. Nah, ada otaknya udah nih, jangan pikirin nih, aja, mana belum makan ketan gitu. Mungkin gitu. Asal tahu doang. Allah menciptakan bagi arsy 300 gugusan bintang. Setiap gugusan bintang itu antaranya itu jaraknya adalah 300 tahun. Wa tulu kulli burjin, dan panjang setiap gugusan bintang alfu amin, 1000 tahun. Allah, berarti kita nggak ada apa-apaan di hadapan Allah. Ada apaan, manusia kecil banget. Ulang lagi ya, Allah menciptakan arsy sebelum kursi tadi selama 2000 tahun. Kemudian Allah menciptakan bagi arsy 300 gugusan bintang. Setiap antara satu gugusan bintang dengan yang lainnya adalah jaraknya 300 tahun. Panjang setiap gugusan bintang dari berapa? 1000 tahun. Wah, Masya Allah. Wa bainahuma malaikatun. Di antara setiap gugusan bintang tadi
Malaikatun, ada malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak jumlahnya, tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kal insi wal jin, seperti manusia dan seperti jin. Yastaghfiruna li usati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ini malaikat tugasnya minta ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara setiap urusan bintang ada apa? Malaikat yang sangat banyak yang tugasnya dari mohon ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa. Yang penting ada iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan kalau kita ada dosa tuh dapat tuh ampunan dari malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua malaikat minta ampun. Allah maghfir lahum, Allah maghfir lahum, Allah maghfir lahum. Makanya udah walal akhiratu khairul laka dan ula walal akhiratu khairu wa abqa. Dunia gugur kewajiban, wajib cari akhirat, jangan lupakan urusan dunia. Dunia cari, dunia akhirat lebih kita tuntut lagi, wajib hukumnya. Wabtaghi bima ataqallahu daril akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah yang bilang cari akhirat, jangan melupakan apa? Jangan melupakan dunia. Jangan dibalik, jangan cari dunia tidak melupakan apa? Akhirat. Akhirnya dunia dicari, akhirat dilupakan. Semangat bagi orang yang hidup di dunia, terutama umat Rasulullah SAW, cuma cari urusan apa? Perut doang, dunia doang. Perut sebentar hilang habis, sebentar hilang habis. Tapi kalau akhirat kekal semuanya itu. Kita taruh duitnya di musala, masjid, pesantren, anak-anak yatim, jangan ada yang nggak mampu. Taruh 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 kekal di hadapan Allah. Yang kita tabung dari rekening bank itu bukan punya kita, punya siapa? Punya istri, punya anak, punya orang lain. Nggak kekal di hadapan Allah. Tapi kan berat ya. Naruhnya berat ya, luar biasa. Kepada itu merupakan investasi tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang lagi tadi ya. Jadi Allah menciptakan aras sebelum kursi tadi berapa itu? 2000 tahun. Kemudian Allah menciptakan bagi aras tadi ada 300 gugusan bintang. Setiap antara satu gugusan bintang dengan yang lain yang jarak tadi berapa itu? 300 tahun. Panjang setiap gugusan bintang adalah 1000 tahun. Dan antara keduanya itu, antara tadi apa? Gugusan bintang ada malaikat-malaikat yang tugasnya tadi apa? Mohon ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa. Waqala An-Nasabi, berkata Imam An-Nasabi rahimahullah, ada tafsir An-Nasabi ya. Ini ulama ahli tafsir beliau ini. Ulama ahli tafsir. Khuliqa lil arsy 360 qaimatan. Diciptakan bagi aras itu ada 360 tiang. Aras punya 360 tiang. Itu setiap tiang itu ada ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap ucapan, setiap tiang itu ada kalimat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Muhammad itu dahsyat, luar biasa. Namanya ada di jidatnya malaikat, ada di bidadari, ada di pohon-pohon di surga, ada di pintu surga, ada di tiang-tiang aras. Ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Allah menciptakan bagi aras tadi ada 360 tiang. Qadrud dunia yang ukurannya sama seperti dunia. Wow, berarti kan gede banget tuh tiang tuh. Tiang gedenya seperti dunia. Yang tadi juga 360 tiang. Satu tiang itu ya. Wa baina kulli qaimataini 500 amin. Jarak antara setiap tiang itu adalah 500 tahun. Jangan pikirin sekali lagi, jangan pikirin ya. Asal tahu doang ya. Jadi kamu lagi nggak pikirin tiang aras. Asal tahu doang. Allah menciptakan aras itu ada 360 tiang. Setiap antara jarak satu tiang dengan tiang lainnya adalah 500 tahun.
Wa fi riwayatin, dan hadis yang lain, khalaqallahu lauha, Allah menciptakan al-lauh. Lauh juga makhluknya Allah. Lauh makhluknya Allah. Ada lauh, ada lauhil mahfuz ya, ada kursi, ada aras, ada malaikat, semua makhluknya Allah. Allah menciptakan lauh antara kursi dengan aras. Allah menciptakan lauh antara kursi dengan aras. Lauhil mahfuz itu tempat dicatat semua ketentuan Allah terhadap semua makhluknya Allah, ada di lauhil mahfuz. Wa khalaqa min nurihi arba'ata anwarin, dan Allah menciptakan dari cahayanya itu lauh 4 cahaya. Wa khalaqa min wahidin minha al-arsya, dan Allah menciptakan satu dari 4 cahaya dari adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan lauh antara kursi dengan aras. Kemudian Allah menciptakan dari cahaya itu lauh 4 dari cahayanya adalah 4 cahaya. Kemudian Allah menciptakan dari 4 cahaya tadi adalah aras. Ulang lagi ya. Allah menciptakan lauh antara tadi apa? Kursi dengan aras. Kemudian Allah menciptakan dari cahaya itu lauh. Ada 4 apa? Ada 4 cahaya. Dan Allah menciptakan dari 4 cahaya tadi adalah namanya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah bukan akal lagi yang bicara ya, apa yang bicara nih? Iman kepada Allah ini yang bicara ini. Wa ja'ala lahu 360 alfa qa'imatin, dan Allah menjadikan bagi setiap tadi aras tadi itu, bagi aras tadi ada 360.000 tiang. Nah, hadis yang lain ya, kalau tadi di atas ada 360 tiang, yang di atas itu sebelumnya itu ya. Kalau ini yang di bawah ada 360.000 tiang tuh. Jadi pada hadis yang satu di atas tadi Allah menciptakan aras itu ada 360 tiang. Setiap tiangnya jaraknya adalah 500 tahun. Yang ini hadis yang di bawah ini adalah Allah menciptakan 360.000 tiang bagi aras. Nggak ngerti nggak apa-apa deh, nanti kita bacain. Ada yang nggak ngerti, asal iman kepada Allah, kita nggak ngerti. Ada yang begini makhluk Allah ini. Artinya kalau kita pikirin, ini makhluk Allah. Makanya kita bilang Allahu Akbar. Kita bilang tuh Allahu Akbar. Ini makhluk Allah, baru makhluknya. Kayak malaikat Jibril, baru buka sayapnya, ufuk seluruhnya ketutup dengan sayap. Satu sayap malaikat Jibril dibuka, baru satunya doang. Semua ufuk, langit, bumi ketutup semua. Baru berapa tuh? 1 doang. Gimana semuanya nih? Gimana gede malaikat Jibril? Nabi ngeliat langsung begini, Nabi ngeliat. Maka Nabi lihat menggigil pertama kali. Bentuk asli daripada malaikat apa? Menggigil Nabi. Akhirnya dia apa ya? Selimutnya oleh istri beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya Allah panggil ya ayyuhal muddathir atau ya ayyuhal muzammil. Jadi malaikat Jibril saja kalau dibuka sayapnya, 1 sayap itu menutupi apa? 7 lapis langit beserta isinya, tutup semua tuh. Kan gedenya luar biasa. Tadi Nabi bilang an-namusul akbar. Itu kan udah nggak masuk akal tuh. Nggak masuk akal, udah akal jangan pikirin. Sayapnya kayak apaan ya? Kayak apa? Yang jelas bukan kayak burung Jawa. Kita pikir biasa gitu beriman udah. Nanti pas kita berpulang ke rahmatullah, bahwa iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dibangkit hari kiamat baru tahu. Oh itu malaikat, baru tahu. Kayak begitu. Ada Zabaniyah, ada malaikat Malik, ada malaikat Ridwan. Oh ya begitu malaikat. Makanya malaikat bukan laki, bukan apa? Bukan perempuan. Bukan laki, bukan perempuan. Jadi kita nggak boleh meyakini malaikat laki, nggak boleh. Nggak boleh meyakini malaikat perempuan apalagi, nggak boleh. Jadi cukup beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi ulang lagi, hadis yang kedua, Allah menciptakan
Laut antara kursi dengan aras itu, kemudian Allah menciptakan dari cahayanya laut ada 4 cahaya. Dari 1 itu 4, Allah menciptakan yang disebut sebagai aras, dan Allah menjadikan 360.000 tiang. Setiap tiang itu tulu kulli qaimatin 12 amin. Setiap tiang itu ada 12.000 tahun jaraknya per tiang, panjangnya itu. Jadi panjang per tiang itu adalah jaraknya 12.000 tahun. Wa baina kulli qa'imataini sab'una alfa madinatin, dan setiap antara tiang-tiang tadi ada 70.000 kota. Kota itu ada kota ya. Jadi setiap tiang tadi panjangnya berapa tuh? 12.000 tahun. Setiap antara tiang satu dengan yang lainnya tadi berapa? Ada 70.000 kota. Fi kulli madinatin sab'una alfa qasrin. Setiap kota ada 70.000 istana. Nggak mau udah asal tahu doang ya. Setiap kota itu ada 70.000 istana tuh. Berarti kan Allah luar biasa menciptakannya, luar biasa ya, luar biasa. Ente aja ada ente ame ilmuwan, ame pakar-pakar sampai hari ini nggak mengetahui makhluk yang di laut seperti apa, spesies yang baru. Kan muncul lagi kan yang baru, muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru. Berarti kan makhluk Allah itu manusia nggak mengetahui seluruhnya makhluk Allah yang lainnya, nggak mengetahui. Kayak di daratan aja kan muncul lagi makhluk yang baru lagi. Itu apaan namanya tuh? Itu apaan namanya tuh? Kita nggak tahu. Tapi kan Allah menciptakan yang kita nggak tahu banyak banget ketimbang yang kita tahu. Maka kita pikirin, ikan di laut sampai dari Nabi Adam sampai hari ini nggak bisa habis ya teh. Ikan di laut tuh ayam habis kan? Ada habis. Sampai yang nyiptain tuh. Kalau nyiptain makhluk udah habis, sudah stok terbatas. Limited edition. Kalau nyiptain selesai sebentar udah. Kalau bukan Allah yang nyiptain, bukan Allah Tuhannya, sebentar habis sudah. Orang ikan dari zaman Nabi Adam sampai kita ini orang makan semua. Yang makan seluruh dunia kok nggak bisa habis. Ayam yang makan seluruh dunia kok nggak bisa habis. Kambing nggak bisa habis. Siapa nyiptain kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa habis. Manusia mati, nanti ada yang lahir. Ada yang mati, ada nggak habis-habis di dalam dunia manusia itu. Kita pikirin, ikan nggak habis-habis, kambing nggak habis-habis, sapi nggak habis-habis, kerbau nggak habis-habis, terus ada. Kalau yang Allah bukan ciptain, nggak ada lagi, udah habis udah. Suruh makhluk deh ciptain deh, sampai yang pakar bisa aneh, bisa cloning, bisa segala macam tuh, ciptain deh. Sebenarnya juga habis. Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Populasi manusia sekarang di Indonesia bukan berkurang, makin apa? Makin bertambah. Dunia apa lagi? Nah ini berarti yang menciptakan bukannya makhluk, tapi yang Allah menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu ya. Setiap tiang aras itu ada 70.000 kota. Setiap kota itu ada 70.000 istana. Fi kulli qasrin sab'una alfa sinfin malaikat. Setiap istana itu ada 70.000 macam malaikat. Kayak apa itu? Allah. Wa laysa litulihi wa la 'ala ardihi muntahan. Dan panjangnya, lebarnya itu enggak ada habis-habisnya. Itu dia. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa darajih.